तीनों राष्ट्र तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र का एक चैनल बनाना है। इसका एक बहुत जो तेलुगु समाज है बहुत बड़ा है, ग्रोथ समाज है और हम सब लोग तेलंगाना से, आंध्र से हैं। ये कार्यक्रम हम लोग फेडरेशन ऑफ तेलुगु एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से और लोकल तेलुगु तेलंगाना गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कल्चरल डिपार्टमेंट की मदद से कर रहे हैं। ये तीनों स्टेट का कल्चर कोऑपरेट करने के लिए और तीनों स्टेट का भी बिजनेस रिलेशंस को भी इंप्रूव करने के लिए। बहुत सारे हमारे तेलुगु समाज के जो शोलापुर में है, पूना में है, बहुत सारे छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनका जो बिजनेस पोटेंशियल इतना बढ़ नहीं रहा है और एक दूसरे का मार्केट ओपन करने के लिए एक तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये हम प्रपोज किया है। इसके लिए हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और इसको आगे लेके जाने के लिए पूरे तीनों राष्ट्र में हम ये काम करना चाहते हैं और दोनों सब गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट एनजीओ के साथ सब साथ मिलकर। और आज के हमारे मुख्य अतिथि कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी साहब हैं, हमारे टैंसी के एक बहुत ऑनरेबल एडवाइजर चेयरमैन साहब हैं एंड वी वेलकम यू सर। और शैलजा मैडम मार्गदर्शी और रामोजी ग्रुप के जो हमारे मुंबई में काम किया है, कम से कम 8-9 साल काम किया है। और एवी गुप्ता जी मुंबई से आए हैं, हमारे सीनियर सिटीजन प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं। हम एक छोटा छोटा कम्युनिटी का एक्टिविटीज कर रहे हैं। बहुत सारे सीनियर के लोग हैं जो जिसकी उम्र 50-55 के पास है, उनके पास बहुत सारा समय टाइम है। तो इन लोगों को हम समाज को वापस कैसा करना चाहिए, इसको हम लोग इकट्ठा करके हम लोग मुंबई में पूना के बीच में 60 एकड़ से जगह खरीदा है। वहां पे सीनियर सिटीजन होम, टेम्पल, गौशाला, ये समाज को इकट्ठा करके हम लोग గట్టిగా సపోర్ట్ ఇవ్వండి గట్టిగా. Honorable Governor of Telangana, Sri Jishwadev Verma ji, guest of honors for today, Konda Vishweshwar Reddy garu, Honorable MP from Chevella, Jeevanlal Lautia garu, IAS officer, and then we have Shailaja Madam, Margadarshi MP and supporting us. My dear friend and senior leader from Bharatiya Janata Party, Premendra Reddy garu. He has been deputed by the Union Minister on his behalf because he could not come here today. And then we have Gupta garu, who is all the way come here. We under request all of you to clap big time. Sir, గట్టిగా అప్పటి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్నది అంటే తెలుగు వాళ్ళు ఇక్కడ తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో ఉన్న వాలంటీర్స్ కాదు, బాంబే నుంచి, మహారాష్ట్ర నుంచి, షోలాపూర్ నుంచి, పూణే నుంచి వచ్చిన వాలంటీర్లు వచ్చి ప్రోగ్రామ్ అంతా ఆర్గనైజ్ చేసి మిమ్మల్ని అందరినీ ఇన్వైట్ చేసి ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ డెకరేషన్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ లాస్ట్ 1 month జగన్ బాబు, అశోక్ వీళ్ళందరూ హార్డ్ వర్క్ చేసి అందరూ డిగ్రేటరీస్ పర్సనల్ గా కలిసి వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేస్తే ఇవాళ ఒక ప్రోగ్రామ్ తయారైంది ఒక మంచి పర్పస్ తోటి. ఎందుకంటే మా అందరికీ ఒకటి ఏంటంటే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది ఎకనామికల్ గా, కానీ దాని డెవలప్మెంట్ ఫండ్స్ ఫ్రూట్స్ అని అందరికీ చేరాలి. దాంట్లో తెలుగు కమ్యూనిటీకి అందరికీ కూడా ఆన్ పార్ విత్ అదర్ కమ్యూనిటీస్ లైక్ నార్త్ ఇండియా నుంచి మనకు వచ్చిన గుజరాతీ కమ్యూనిటీ కానీ, రాజస్థాన్ నుంచి జైన్ కమ్యూనిటీ కానీ, వీళ్ళందరూ ఎట్లయితే యునైటెడ్ గా డెవలప్ అవుతున్నారో అట్లనే దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా ఫ్రమ్ ఈస్ట్ కోస్ట్ వైజాగ్ నుంచి వెస్ట్ కోస్ట్ బాంబే వరకు ఉన్న డౌన్ సౌత్ తెలుగు కమ్యూనిటీ అందరినీ కూడా ఒకటి చేసి ఫైనాన్షియల్ గా ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ డెవలప్ చేయడము, ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడము, ఒకరికొకరు ట్రేడ్, బిజినెస్, ఇండస్ట్రీలో కోఆపరేట్ చేసుకోవడానికి, నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకోవడానికి తెలంగాణ, ఆంధ్ర, మహారాష్ట్ర ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ట్యాక్సీ అని ఆవిర్భావం లాస్ట్ మంత్ 3 months బ్యాక్ థానేలో మహారాష్ట్ర తెలుగు మంచ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలుగు అసోసియేషన్స్ అందరూ కలిసి ఒక రూపకల్పన చేసి దానికి హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడ క్యాపిటల్, ఇంతకుముందు కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్ కి క్యాపిటల్ కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి దీని అనౌన్స్మెంట్ జరగాల. దీని నుంచి మొత్తం తెలుగు వాళ్ళందరూ కూడా ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఉపయోగించాలా. కల్చరు, కామర్స్, కమ్యూనిటీ 3 C's అంటే తెలుగు కల్చరు, తర్వాత తెలుగు కమ్యూనిటీ వీళ్ళందరికీ కూడా బిజినెస్ కూడా నేర్పించడం, బిజినెస్ పరంగా డెవలప్ చేయడం, ఎకనామిక్ గా ఫైనాన్షియల్ గా డెవలప్ చేయడం ఒక హోల్ కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. దీనికోసం వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, శుభాభినందనలు. తర్వాత వచ్చిన గెస్ట్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ఒకసారి గట్టిగా జయజయ బలకంగా మంచి ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నారు. ఐ రియలీ అప్రిషియేట్, పర్సనల్లీ అప్రిషియేట్ జగన్ బాబు ఫర్ హిస్ ఫుల్ టైం ఎఫర్ట్. ఎందుకంటే ఒక 10 years నుంచి ముందు ఒక తెలంగాణ తెలుగు మహారాష్ట్ర తెలుగు మంచి స్టార్ట్ చేసింది. ఆ తర్వాత వేరియస్ టౌన్స్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ తెలుగు
కల్చరల్ అసోసియేషన్ అన్నింటినీ కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని తీసుకొచ్చి ఫెడరేషన్ ఆఫ్ తెలుగు అసోసియేషన్స్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర వారు స్థాపించడానికి అధ్యక్షుడు ఉన్నారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఎఫర్ట్ తోటి మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వచ్చిన గవర్నమెంట్ తెలుగు కౌన్సిల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి దానికి 1 crore ఫండ్ కూడా ఇచ్చింది ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్. అక్కడే హానెస్ట్ గా మంచి ఉద్దేశంతో ఒకవేళ ఎఫర్ట్ ముందు పెడితే సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న తెలుగు కమ్యూనిటీస్ అందరూ కూడా ఫైనాన్షియల్ కూడా డెవలప్ అవడానికి, ఎంప్లాయ్మెంట్ పెంచుకోవడానికి, ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ డెవలప్ చేయడానికి ప్లాట్ఫామ్ ఉపయోగపడుతుంది. మీరందరూ కూడా దాన్ని ఉపయోగించాలి. వచ్చే రాబోయే రోజుల్లో ఎట్లాగైతే ఇండియా ఎకనామికల్ గా గ్లోబల్ మ్యాప్ మీద డెవలప్ అవుతుందో అదే విధంగా దాంట్లో మనమందరం కూడా ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి, మనము షేర్ తీసుకోవాలి. వీ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ది గ్రోత్ ప్యాటర్న్ అనేది మన హోల్ కాన్సెప్ట్. కాబట్టి ఈ రోజు డిగ్నిటరీస్ అందరూ ఈ సందేశం తీసుకొని ముందుకెళ్తారు. ఇక్కడ నుంచి మనందరం కూడా ఎంజాయ్ చేద్దాం. ఇక్కడ వచ్చి అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి. ఇప్పుడు I request the Honorable Chief Guest and dignitaries to launch the logo of TAMC, Telangana, Andhra, Maharashtra Chamber of Commerce and Industry. గౌరవనీయులు, ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ గౌరవనీయులు శ్రీ విష్ణుదేవ్ జీ, మన యొక్క పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు, మార్గదర్శి ఎంపీ శ్రీమతి శైలజా కిరణ్ గారు, జీవన్ లాల్ గారు, గుప్తా గారు, అదేవిధంగా మా మిత్రులు గురువారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా అశోక్ గారు, మన యొక్క ఇతర మిత్రులు, ఇక్కడ హాజరైన యొక్క పెద్దల, చాలా మంచి ఆలోచన. నిజానికి మన రాష్ట్రం బయట తెలంగాణ కానీ ఆంధ్ర, ఇవి 2 రాష్ట్రాలు తెలుగు రాష్ట్రాలు. కానీ తెలుగు రాష్ట్రాల బయట 1 కోటి మంది వాళ్ళ మహారాష్ట్రలో నివసిస్తున్నారంటే మనందరికి కూడా గర్వకారణం. మన యొక్క సోదరీమణులు మహారాష్ట్రలో ఉన్నారు. వారు అక్కడ ఉండడమే కాదు, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడ ఎంతో కష్టపడి పైకి రావడమే కాదు, ఈరోజు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అంటే తెలంగాణ, ఆంధ్ర, మహారాష్ట్ర ఈ 3 రాష్ట్రాల్లో ఉన్న యొక్క యువతకు రాబోయే రోజుల్లో ఒక మంచి వ్యాపార అవకాశాలను కల్పించడం కోసం, అదేవిధంగా కల్చర్ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారో వారందరికీ నేను హృదయపూర్వకమైన యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. గౌరవనీయులు కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ జి కిషన్ రెడ్డి గారు ఈ యొక్క విషయాన్నే మీ అందరికీ తెలియజేయమని కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది. వారి పక్షాన కూడా మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ వైపు నుంచి ఏదైతే ఈ ప్రయత్నం జరుగుతున్నదో దానికి మరొకసారి నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, తప్పక మా అందరి యొక్క సపోర్ట్ కూడా ఉంటుందని, రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఇలాంటి అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ద్వారా దీన్ని పెంపొందించాలని చెప్పి నిర్వాహకులకు మీకు అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Chairperson Managing Director Margadarshi Shailja Kiran ji, Ravindra Reddy ji, the President of the Association Jagat Babu ji, Guru Reddy ji, and representing the business community from the Bombay, who has come to enhance the connection and improve the relation of the very purpose of this organization. Sri Gupta ji, thank you for coming from all the way and your team out here. Thank you. You all have come. The very purpose of being representing the income tax department, I see a good business to thrive at every place in India, and you cannot see a more better connection than the financial capital of India, Mumbai. And you will be heartening to know that a good population and good business houses have emerged there, representing the place from here in Telangana and Andhra. The Telugu people have been an integral and a very inalienable part of
Maharashtra, and they have been part of development there also, not only here. And of course, their reputation goes all the way around the world. Even the US has got a big chunk of Telugu population. They have made it enriched in United States also. They have heading, like Shankar Karanji, they are heading many billion-dollar companies around the world. So no wonder that the Telugu people are going and creating many billion-dollar companies in Mumbai also. So this business is happening, but then a cultural connection between these two places along with the business has to be established, wherein you feel, जैसे ये हमारे जगन जी कहते रहते हैं कि तेलुगु मेरी माँ आई कहते हैं मराठी में, तेलुगु हमारी आई, मराठी मेरी मौसी. So that's a clear connection that we feel like a family. Like whole India is like that. You can see our respected, His Excellency the Governor has come to bless an organization which has got a cultural and business connection. That's how he is representing the betterment of the state. But then at the same time, for the betterment, he is going to this extent of representing such an organization to show his solidarity that you need to have a cultural connection also and a business connection also, and nothing more than your presence will prove that, sir. Thank you so much to have graced this occasion to prove that point, and thank you every dignitary on the dais. We would like to hear you more. So this is a very sacred and very meaningful attempt has been taken up here. Thank you for gracing the occasion and blessing the occasion dignitaries. Thank you so much, sir. Now I request A.V. Gupta garu. సమయం తక్కువ ఉంది, ఒక నిమిషం మాట్లాడండి. His Excellency Governor of Telangana and other dignitaries on the dais, we on behalf of FTAN thank you very much for gracing this occasion. As has been already told, ఒకటే మేము మన విద్యాసాగరరావు గారు మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా ఉన్నప్పుడు వారి ఆలోచనతో ఈ వారధి కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది. వారు మన ఆంధ్ర, తెలంగాణ, మహారాష్ట్రలో ఉన్న తెలుగు వారందరినీ మనం ఆంధ్ర తెలుగు వారంగా రెండు రాష్ట్రాలుగా విభజన జరిగినా, జియోగ్రఫికల్గా విభజన జరిగినా, కానీ మనసులో మనందరం అన్నదమ్ములుగా మెలుగుతున్నాం. అది దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వారధి ప్రోగ్రాం చేయడం జరిగింది. దాంతో మనం అందరినీ మహారాష్ట్ర వాళ్ళని కూడా కలుపుకొని వారధికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. ఇదే కార్యక్రమాన్ని మేము ముంబైలో తర్వాత 3 గవర్నర్లు రిక్వెస్ట్ చేసి, తెలంగాణ, ఆంధ్ర, ముంబై అందరి గవర్నర్ రిక్వెస్ట్ చేసి ముంబైలో కార్యక్రమం చేయడానికి కూడా కోరుకుంటున్నాము. దానికి కూడా సార్ని స్పెషల్గా మళ్ళీ ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. దేశంలో ఉన్న తెలుగు వారందరూ, మన నరేంద్ర మోడీ గారు ఇండియా హ్యాస్ టు బికమ్ 5 ట్రిలియన్ ఎకానమీ అంటున్నారు. మా తెలుగు వారందరూ కలిసి, మనందరం కలిసి అందులో $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీని బిల్డప్ చేయాలి అనే కమిట్మెంట్తో ఈ వారధి ప్రోగ్రామ్ని మిషన్తో మేము ముందుకు వెళ్తున్నామని చెప్పి నేను సభాముఖంగా తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. శైలజ కిరణ్ గారిని సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. His Excellency Governor Krishnadev అండ్ సభను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, ఎక్కడెక్కడి నుంచో స్పెషల్లీ మహారాష్ట్ర నుంచి చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చారు ఇవాళ అని చెప్తున్నారు. మీ అందరికి కూడా అభివందనం. నేను 2 నిమిషాలను ముగించలేను, కొద్దిగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను, దయచేసి. సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద హిస్టరీ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్. క్రీస్తు పూర్వం 4వ శతాబ్దంలో తెలుగు పుట్టింది, అశోక్ చక్రవర్తి యుగంలో అని అంటారు. అంటే ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం మన తెలుగు పదాలు ప్రాకృత శాసనాల్లో కనపడ్డాయని చరిత్ర చెప్తోంది. 11వ శతాబ్దం నుంచి కూడా మన రచనలు, గేయాలు ఉన్నాయి. సో ఎంతో ఘన చరిత్ర మన తెలుగు వారిది. శాతవాహన కాలంలో ఉత్తర భారతదేశాన్ని మనం
రాజ్య పరిపాలన చేశాము. కనుక ఆ తర్వాత ఇక్ష్వాకులు అయితేనేమి, కాకతీయ డైనాసిటీలో రాణి రుద్రమదేవి చాలా కాలం పరిపాలన చేశారు. అట్లానే తర్వాత విజయనగర సామ్రాజ్యంలో కూడా తెలుగువారు ఆయన కన్నడగా తుళు భాషను మాట్లాడినా కానీ తెలుగుని ఎంతో కూడా ఆదరించారు. మహాకవులు పుట్టుకొచ్చారు ఆ కాలంలో. అట్లానే తర్వాత నైజాం రూల్లో కూడా తెలుగు వారికి ఏమి అన్యాయం జరగలేదని చెప్పాలి. బ్రిటిష్ రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత ఎందరో మహానుభావులు, అల్లూరి సీతారామరాజు గారి దగ్గర నుంచి ఎందరో మహానుభావులు ప్రాణాలు ఒడ్డి మనకి స్వాతంత్రాన్ని తీసుకొచ్చారు మన తెలుగువారు. భారతదేశం పూర్తిగా కూడా ఎంతోమంది తెలుగువారు ప్రాణాలు ఒడ్డారు. సో మహారాష్ట్రలో కూడా 300 సంవత్సరాల క్రితం తెలుగువారు అనటం జరిగింది. శివాజీ మహారాజ్ దండయాత్రలకు సైనికులు అవసరమైతే ప్రాణాలు పట్టడానికి ఆ రోజుల్లో తెలుగువారు మహారాష్ట్రకి వెళ్ళారని చదివాను. అట్లానే ముంబై కన్స్ట్రక్షన్కి తెలుగువారు అవసరమైంది. సో తెలుగు ఇక్కడి నుంచి ఇంజనీర్స్ అయితేనే, శ్రామికులు అయితేనే వెళ్ళి ముంబై రాష్ట్రాన్ని నిర్మించారు, ముంబై పట్టణాన్ని నిర్మించారు. సో ఎంతో మంది తెలుగువారు తిలక్జీతో, పూలేజీతో, అంబేద్కర్జీతో కలిసి పనిచేశారు. చాలా డొనేషన్స్ కూడా చేశారు. స్వయం శోధక్ సమాజ్ నిర్మాణం కోసం చాలా కృషి చేయడం జరిగింది. సో ఆ రోజైతేనేమి, ఈ రోజైతేనేమి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 35 సిఇఓలు, ఫార్చ్యూన్ 500 సిఇఓలు 35 మంది, మోర్ దెన్ 1 ట్రిలియన్ ఈచ్ కంపెనీ ఉన్న కంపెనీల్ని తెలుగువారు రాణిస్తున్నారు. అందులో మహిళ పద్మజ వారియర్ గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి. షీస్ ఫ్రమ్ విజయవాడ. అట్లా మనకి సాధ్యం కానిదంటూ ఏం లేదండి. అందరికీ తలనొప్పి వస్తే వాడే అమృతాంజనం తెలుగు ఆయన నాగేశ్వరరావు గారు, కృష్ణాగర్ నాగేశ్వరరావు గారు తయారు చేసిన మందు. అట్లా ఎన్నో ఫార్మస్యూటికల్స్లో అయితేనేమి, వ్యాక్సిన్స్లో అయితేనేమి, బయోటెక్నాలజీ అన్ని రకాలుగా మనం ముందున్నాం. తప్పనిసరిగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా తెలుగు ప్రజలకి ఎక్కడున్నా సరే అండగా నిలబడతాయనే నమ్మకం మన తెలుగు వారందరికీ ఉంది. ఒక్క లాస్ట్ చెప్పాలి. గిడుగు వెంకటరామమూర్తి గారు దినంగా ఆగస్టు 29న ఆంధ్ర తెలుగు భాష దినంగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. కానీ అది అంత ఘనంగా జరగట్లేదు. ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుని మన భాషను మనం పరిరక్షించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు నాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు. మహారాష్ట్రలో తెలుగు వారందరికీ కూడా శుభాభినందనలు. And I won't speak much. I simply will tell one of my favorite poets. We all are fans of Amitabh Bachchan, but I was a fan of his father, Harivansh Rai Bachchan. He is famous, some of you may know, Jo beet gaye, jo baat gaye, jeevan mein ek sitara tha. And he saw that his son was dreaming to become an actor like Amitabh Bachchan. Also is like having a big dream and make it happen. He was seeing his son dreaming something big and struggling to make it happen. It's a very lonely journey. Entrepreneurship is a very, very lonely journey. So he had a quotation about entrepreneurship saying that अब जब सोते हैं, जब सपने आते वो सपने नहीं है, सपने वो है अपने को सोने नहीं देते. The real dreams are those which will not allow us to sleep, and that is entrepreneurship. And it is a lonely road. So I am so glad that the Federation of Telugu Associations of Maharashtra and the Telangana, Andhra, Maharashtra Chambers of Commerce and Industry are getting entrepreneurs together. So at least you are not so lonely, and you learn from one another and lean upon each other for strength. But most of all, thank you, sir. Thank you for being here with us, and that truly inspires us. Thank you, sir.
Vishweshwar Reddy, Honorable Member of Parliament, Srimati Shailaja Kiran, MD of the Ramoji Industries, Sri Jeevan Lal, IRS, Commissioner of IT, Hyderabad, Sri Premanand Reddy, State General Secretary BJP, Sri A.V. Gupta, Honorable Advisor, TAM, CCI, and Sri Ram Reddy, TAM, CCI, distinguished guests. Namaskar, and I am very happy to join you today for the launch of the Telangana Andhra Pradesh Maharashtra Chamber of Commerce and Industry, TMCCI, an inspiring initiative by Sri Jagan Babu Gandhi and a dedicated team from the Federation of Telugu Association of Maharashtra. Maharashtra is home to over 1 crore Telugu speaking people. The shared history between Maharashtra and Telangana stretches beyond the 800-kilometer border that unites them. This connection is strengthened by the waters of the Godavari and Krishna rivers, which originate in Maharashtra and flow through Telangana and Andhra Pradesh. These rivers symbolize the cultural and historical confluence between Marathi and Telugu communities. Since the time of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Telugu people have significantly contributed to the development of Maharashtra, just as Marathi speaking communities have enriched the cultural society history of Telangana. The launch of TAMCCI is a testament of this enduring bond. As Kautilya said, the progress of a state depends on trade and commerce, as they are the livelihood of its economy. TAMCCI will undoubtedly foster economic opportunities, particularly for small-scale industries, the artisans, weavers, and pottery industries across all 3 states. By organizing trade fairs, training programs, and providing business support, TAMCCI is poised to drive community empowerment through a unique community culture and commerce model. A significant milestone in promoting Telugu culture was achieved through the persistent efforts of Jagan Babu Gandhi ji and his team. The government of Maharashtra passed a resolution to establish the Maharashtra State Telugu Sahitya Academy with an annual budget of Rs 1 crore. This marks a historical first, as no other state has established a similar initiative outside Telangana. I extend my heartfelt congratulations to Dr. P.V. Ramana, the first working president of the Sahitya Academy, and his dedicated team, including Jagan Babu Gandhi, Sanjeevani, Ravindra, Ashok, Kante, Ravina, Chavan, and others. Today's launch of the TMCCI logo and the 3-state cultural program is a celebration of diversity and unity. From Lavani and Povada to Perini and Kuchipudi, this cultural confusion showcases the shared heritage of Marathi and Telugu tradition. Such efforts strengthen the bonds between 2 communities and highlight the beauty of collaboration. Adam Smith also reminds us the wealth of a nation lies in prosperity of its people. The TMCCI's vision of empowering small businesses, facilitating skill development, and providing platform for artisans and entrepreneurs embodies this principle. By leveraging the expertise of retired professionals, entrepreneurs, and officers, TAMCCI is creating a bridge between experience and innovation, ensuring that the benefits of growth reach the grassroots levels. The FTAM's initiatives, including Telugu, Wari, Maratha, Shala, matrimonial counseling, youth startup assistance, and the celebration of festivals such as Sankranti, Bonalu, Batukamma, and Uragadi have strengthened the Telugu community in Maharashtra while fostering ties with Marathi culture. As TMCCI embarks on the new journey, I am confident it will emerge as a catalyst for economic and cultural progress, creating new opportunities and fostering harmony among the Telugu, Marathi, and Andhra communities. Let us work together to build a future rooted in the principle of collaboration,
compassion and commerce. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. సాయి కుమార్ గారు ఇప్పుడే వచ్చారు, యాక్టర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బికి కృష్ణ గారు వెంకట్కి వెళ్ళి కూర్చోండి. No, we have a very quick felicitations. I request Lata Purnima, our team member, to felicitate Chalendra Kiran madam. Lata Purnima, తర్వాత పుంజాల వెంకటేష్ be ready, and Lata Purnima, she is a director, Balaji Effects. Lata is also entrepreneur, so thank you Lata. Next, I request Punjala Venkatesh, our EP members, to felicitate Kunda Vishweshwar Reddy. Please come that side. Punjala Venkatesh. Next, Kanchra Venkatesh. Next, I request my team, A.B. Gupta ji and Ashok and Subhash Bachcha, to felicitate Honorable Governor with memento and a shawl and flower bouquet. Back off. Now I request Sai Kumar ji. He is our brand ambassador for Taxi. He just came from the flight from Chennai. He got late, sir, and he has completed 50 years of cinema, and he travels to all over places. We request Honorable Governor to felicitate Sai Kumar ji for his 50 years of film. Thank you, sir. Thank you. The parent group is standing behind next group. Just sit, sir. Parent group will have group photograph. PNB is a very historical, very important dance of Telangana state. It was very good. Thank you. Yes. Sir. Yeah. Now, next. Thank you. Thank you very much. Okay, the next group is ready. Please come. Okay, please. Next cultural group, come this side. Next cultural group, come. One by one, very fast. We'll have a pause. यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावो, यतो भावो ततो रसा means concept. Give them a big hand. Next group. అన్నట్టుగా మన నాట్య శాస్త్రాన్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దినట్టున్నారు చిన్నారులు, వారిని దీవించండి. మీ చప్పట్లే కళాకారులకు జరీ దుప్పట్లు, చిన్నారులకు చాక్లెట్లు. షీ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్.
చూసారా, WOMEN means one woman is equal to two men. One English poet said in British time. That means one woman is equal to two men. जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष मागे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय నెట్వర్క్ ఆర్జిపేషన్. ఓకే స్టార్ట్. నా పేరు గంజి శ్రీనివాస్, పద్మశాలి బిజినెస్ నెట్వర్క్ ఫౌండర్ కమ్ చైర్మన్. మా అందరూ కూడా కమిటీ. మరి నిన్న జరిగినటువంటి యొక్క 26 జనవరి నాడు జరిగినటువంటి యొక్క ఇందిరా పార్క్లో చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి యొక్క పద్మశాలి మేళను నిర్వహించడం జరిగింది. వేలాది మంది మరి అక్కడికి పద్మశాలి కుల బంధువులందరూ కూడా మరి విత్ ఫ్యామిలీతో రావడం అనేటువంటిది జరిగింది. దాంట్లో మేము PBN అనేటువంటి ఒక వ్యవస్థను స్థాపించి దాదాపు 6 నెలలు కాబోతా ఉంది. దీంట్లో భాగంగా మరి అక్కడ వచ్చినటువంటి ఒక మా పద్మశాలీస్ను, తర్వాత వాణిజ్య వ్యాపారవేత్తలందరినీ కూడా మేము ఒక కొలబరేట్ చేయడానికి ఒక వేదిక మీద తీసుకొచ్చి వారందరిని కూడా మరి ఈ యొక్క వ్యాపార రంగంలో రాణించడానికి ఒకరికొకరు మరి సహకరించుకొని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి, అది ఇక్కడ హైదరాబాదే కాదు మరి భారతదేశమే కాకుండా మరి ఆల్ ఓవర్ కంట్రీస్, అంటే తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ తప్పకుండా పద్మశాలీస్కి చేరువ తీసుకొని వారందరిని కూడా మరి ఈ యొక్క వేదిక మీద తీసుకురావడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. సార్ ఇవాళ భారతీయతో పాటు ఇవాళ సపరేట్ ఇది కాదు కానీ చెప్పండి. అయితే ఈ రకంగా జరుగుతున్నటువంటి దాంట్లో మరి 24 గంటలని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి యొక్క మా గంజి జగన్ బాబు అన్న గారు ఈ యొక్క 3 రాష్ట్రాలను కలుపుకొని ఒక వారధిగా చేసినటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్కి మరి మన తెలంగాణ గవర్నర్ గారు రావడం అనేటువంటిది చాలా శుభపరిణామంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. దీంట్లో తప్పకుండా అన్నతో మేము జర్నీ చేయడానికి PBN అనేటువంటిది ముందుంది. మరి తప్పకుండా మరి మహారాష్ట్రలో కూడా అతి త్వరలో ముంబైలో కూడా మేము PBN అనేటువంటి ఒక వ్యవస్థను స్థాపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అదే రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మరి మార్చి ఏప్రిల్లో వెళ్ళడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. కేవలం ఇది పద్మశాలీల్లో చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వాళ్ళు, మరి వారందరినీ కూడా అనేక రకాల బిజినెస్లు ఉన్నాయి, వ్యాపారాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి అందరినీ కూడా ఒక వేదిక మీద తీసుకురావడానికి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ యొక్క పద్మశాలి బిజినెస్ నెట్వర్క్ అనేటువంటిది భారతదేశంలో మొట్టమొదటిగా మరి మేము ఈ రకంగా అందరి సహాయంతో మరి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. దానికి గాను మీకు ఈ రోజు వచ్చిన అవార్డు మరి అది చెప్పండి. ఈ యొక్క పద్మశాలి బిజినెస్ నెట్వర్క్ అనేటువంటిది మరి ముందు చాలా కార్యక్రమాలు, మరి ఈ 6 నెలలు కూడా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం, అంటే బిజినెస్ మీట్స్ పెట్టడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఇది కూడా మరి హోటల్ ప్లాజా బేగంపేటలో ప్రతి నెల ప్రతి శనివారం నాడు నిర్వహించేటువంటి ఒక మరి తీరుగా మేము ఎంచుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మేము చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క పద్మశాలి బిజినెస్ దాని గురించి ఈరోజు కూడా వారధి మరి 3 రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక బిజినెస్ వారధిగా మాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక PBNకి మా సంస్థకు మరి గౌరవించి మా యొక్క పనితనాన్ని చూసి మాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక అవార్డు, మరి వారికి అందరికి కూడా ఆ సంస్థ వారందరికీ మేము హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. భవిష్యత్ కార్యక్రమం